Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. In this video, I'm going to start the new lesson and the statistics, that is collection of data. Okay, the lesson name is collection of data. So first, I would like to glance the previous lesson. So in the previous chapter, you have read about what is economics. You also studied about the role and importance of statistics in economics, right? So last video ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ we are going to study about the sources of data and the mode of data collection. Okay, so ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಾಟ್, so yeah, data anta helta idini. What is data? In the previous chapter I explained you that economic facts that systematically collected, economic facts na ಏನು systematic collect ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, that's what we call data. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ we have two types of data. Okay, so data collection ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so there are two types, that is ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the sources of data collection ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, the sources of data collection is two ways, that is two ways ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, that is primary data and secondary data. Okay, primary data and secondary data. So idenidu, the sources of data are classified into two ways, that is primary data and secondary data. The first, primary data. Okay, our primary source of data collection. The first one, the primary source of data collection. ಏನಿದು primary source of data collection ಅಂದ್ರೆ, okay, the person who collects the information by conducting an enquiry or an investigation. Okay, so ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, that's what we call personal interview. Okay, the enumerator may collect the data by conducting an enquiry or an investigation. ಸೊ ಅವನು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೇನು, ಯು ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವೇ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ primary data. Okay, if an investigator collect the information by himself, okay, ಅವರೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, that's what we call primary data, primary source of data. Is it clear to you? Okay, now the second one is secondary data. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, the sources of data collection. First one, the primary data, and the second one is secondary data. ಏನಿದು secondary data ಅಂತಂದ್ರೆ, what is secondary data, how you can define that? So it is, if the data have been collected and processed by some other persons or some other agencies. Okay, if the data have been collected and processed by some other agencies or some other persons is called secondary data. ಯಾರೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೀವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ದ secondary data. So just meaning ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, primary data, if the investigator collect the information by himself. Okay, so ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, that's what we call primary data. Secondary data ಅಂದ್ರೆ the information is collected or processed by and some other individuals or agencies is called secondary data. I think it's clear. So secondary data ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ secondary data. Okay, so ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ
ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ದ ಎನಾಮರೇಟರ್ ಮೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the information is collected by some other persons. So ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ? ಹೆಂಗ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವೆ? ಏನ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, so survey is a method of gathering the information from individuals. So ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸರ್ವೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವೆ? ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸರ್ವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ವೆನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ವೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಬೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಸರ್ವೆನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವೊಂದು ಸರ್ವೆನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ಇದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ನೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನೇರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ವೆನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಏನದು? ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ is the questionnaire should not be too long. Okay, the questionnaire should not be too long. First feature, is it clear to you? The questionnaire should not be too long. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಲೆಂತಿ. ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ವಿಲ್ ಫೀಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಕ್ವೆಶನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಲಾಂಗ್. ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, so the series of question should move from general to specific. Okay, the series, second feature, the series of questionnaire should move from general to specific. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? you will visit to the staff room and you will ask the questions regarding that commerce, right? ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಜನರಲ್ ಇಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್? ಇದೇನು ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌದಾ? ನಿನಗೆ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ದಿಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಪೂರ್ ಕ್ವೆಶನರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲುಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ?
ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ not too long. The second one, the series of questions should move from general to specific. Then the third one, the question should be precise and clear irbeku. And the fourth one, the fourth feature of the questionnaire is the question should not be ambiguous. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡೋ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಂಬಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, do you spend a lot of money on books in a month? ಇದೇನು ಅವನಿಗೆ, ಓ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇವಾಗ ನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಓದೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಹೋ ಇವನೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಬೃಹಸ್ಪತಿನ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 200, between 200 to 300, between 300 to 400, more than 400. ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ I will say, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ವೆಶನ್ should not be too long. The series of questions should move from general to specific. And the third one, the question should be precise and clear. Then the fourth one, the question should not be ambiguous. Then for fifth point, the question should not use double negatives. Okay, the double negatives irbardu questions alli. Okay, the question should not have double negatives. For example, so do you think smoking should be prohibited? ಹೌದಾ ನೋಡಿ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್? ಹೌದಾ? ಇದೇನು ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಕ್ಲೂ ಟು ಹಿಮ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ರಾಮನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನ, ರಾಮನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಏನಿರಬಾರ್ದು, ಕ್ಲೂ ಕೊಡೋ ತರ ಅಥವಾ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರೋ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, the question should not be leading questions. Okay, so then the next one, the question should not indicate alternative answers. Okay, the question should not indicate alternative answers. So ನೀವು ಕೇಳುವಂತ questions ಗೆ alternative answers ಇರಬಾರದು. Okay, particular answer ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ these are the features of questionnaire. Okay, so the questionnaire features, so it's very important. He may ask this for 4 mark. Okay, 4 mark just list ಮಾಡಿದ್ರೆ will get that 4 mark. Okay, ಏನು the features of questionnaire? The first one, the questionnaire should not be too long. Then the second one, the series of questionnaire should move from general to specific. And the third one, the question should be precise and clear. Then the fourth one, the question should not be ambiguous. And the fifth one, the question should not use double negatives. And the sixth one, the question should not be a leading question ಆಗಿರಬಹುದು, which means it should not give any clue. Then the seventh one, the question should not indicate alternative answers. Okay, these are the features of questionnaire. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ನೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 2 types. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 types ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ನೇರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ another one is open ended questions. Okay, there are 2 types in questionnaire, that is closed ended question and open ended question. There are 2 types in the questionnaire, that is closed ended and open ended. Okay, so what is closed ended? So ಈ closed ended na ನಾವು structured questions ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so these closed ended questions are structured questions, can be either be a 2-way questions or multiple choice questions. Okay, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಮುಗೀತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರ್
ಇನ್ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಟು ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ವೆರಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀನ್ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕೆನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಡ್? ನೋ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು know about that concept very depthly, right? So this is about the the types of questionnaire. Okay, so ಯಾವ್ದು open ended questions ಇದೆ and closed ended questions. Okay, so ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು the meaning of data, the types of data collecting, the sources of data collection ಆಯ್ತು. then the third one ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಂಥದ್ದು the survey ಆದ್ಮೇಲೆ the features of questionnaire ನ ಹೇಳಿದೆ and the types of questionnaire ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Okay, in the next video I'm going to explain about the mode of data collection. Okay, ಇದು next video ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, what is data? Okay, so what are the types of data collection? What are the types of data collection? Then what are the features of a good questionnaire? What are the features of good questionnaire? Then, so what are the types of questionnaire? Okay, so what are the types of questionnaire? So e questions na usually repeated ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay, I hope this class is understood to you, alva? So thank you. If you have any doubt, you can ask me through WhatsApp or by calling. Okay, thank you.